Hud suresi Mekke'de düşürülgön 123 ayattan turat. Merimdü, ırayımdü Allah'tın atı menen. Alif, lam, ra. Bul sözlerdin manisi bir Allah'a gana malım. Bul Kur'an, ayatları bekitilgen jana danışman, bilүүчү Allah tarabынан açık bayan kılıngan kitep. Allah'tan başkaga sığınbagıla. Çındığında men silerge Allah taraptan gelgen eskirtүүчү jana kubandırүүчумун. Egeňerden keçirim tilep aga toba kılgıla. Al silerdi belgilүү mönötkö çeyin körköm türdü bul düýnö jırgaldarынан paydalandyrat da ar bir jakşylyk esine sıylyk beret. Eger Allah'tan 100 bursaňar, çynynda siler üçün uluu gündün azabынан korkomun. Kaytuuçu jeriňer Allah tarap, al bardyk nersege kuduretli. Esiňerde bolsun, alar İslam dininin düşmandары. Andan Allah'tan jaşynuu üçün köküröktörün kumtulap alışat. Ters ayak, kök, kurunamız, kem akıl bolup alışat degen manide. Bilgile, alar kiyimderin orongon gezde da aşkere jana kömüskö jasagan işlerin jakşı bilet Allah Taala. Hakikatta al ködöndügülördü bilүүчү. Jer betindegi bardyk jan janybardyn rızkısı Allah'tan gelet. Al alardın turuktu bul düýnödögi turagı jana bul jerde ölgöndön kийinje jatında jatkan ubaktıluu mezgilin orduların degen manide aytılууда. Barысы açık kitepte lafhul mahfuzda жазылуу. Al gimeňer jakşı amal kılışıňardy sınoo üçün asmandar menen жерди 6 günde jaratdy. Jana anın arşı su üstünde ele. Allah tarabынан su arştan keyin jaratılgan. Alarga siler ölgöndön keyin tirilesiňer dep aytsaň kapırlar çındığında bul dana sıyqır deşet. Eger alardan azapty belgilүү mönötkö çeyin geçiktirsek alar emne üçün geçigүүдö deşet. Alarga azap kelgen günü alardan tosulbayt. Alardın şıldıngdagan nersesi özlörünün başlarına düşöt. Eger biz adam balasına ırayım kılıp anı azaptı andan alsak ümit üzүүчү kapırga aylanat. Aga jetken kıyınçılıktan keyin jakşılıklarыбызды jibersek al jamanlıklar menden getdi dep aşa sүйünüp maktanat. Bul jerde oşol azaptan öz akılдуулугунан gana kutulup ketkendey özün kıyın sezip kutkargan jaratуучусун unutup tekebirlenet degen manide. Birok sabır kılıp jakşı işlerde jasaganlar üçün geçirim jana uluu sıylyk var. Allah'tın aldında uluu sıylyk var degen manide. Mümkün sen alardın emnege aga Muhammed aleyhissalamga kazına düşürülbeyt, janı menen birge perişte gelbeyt dep aytkandarına kökürögün kısılıp özüňe ayan kılıngan nersenin gebirin balkim taştagın geler. Çındığında sen ey Muhammed eskertүүчү ganasın. Allah bardyk nersege gözöm ölçü. Alar anı Kur'an'dı özü oylop taptı dep aytıştı. Alarga eger aytkanyňar çyn bolsa Allah'tan başka kalaganyňarga bu sölökötterge kayrılıp oydan çıgarıp bolsa da uşul syýakty je uşuga okşoş 10 süre tüşürüp görgülöçü dep ayt. Eger çakırgan kayrılgan nerseňer silerge жооп berbese anda çyny menen ele bul Kur'an Allah'tın iliminen düşürülgönün jana Allah'tan başka Kuday jok ekenin bilgile moyun sunasaňarby dep ayt. Kim düýnö jaşoosун jana anın kozduktarın kalasa düýnödön alar kalagan nerselerinin barın uşintip berebiz. Alar bul jerde eç nerseden kem boluşpayt.
Бирок аларга акыретте тозоо отунан башка эч нерсе жок. Дүйнөдө жасаган амалдарынын баары текке кетет. Алардын кылгандары бошко кетүүчү нерселер. Эгеңдин өзгөчө далили ага кошумча күбөсү да болгон мурунку жол көрсөткүч жана ырайым түрүндөгү Мусанын китебине ээ болгондор. Мына ошолор ага Куранга ишенгендер. Элдерден ким ага Куранга каршы чыкса, анда анын убада кылынган жери от. Сен да андан күдүктөнбө. Расында ал эгеңден келген акыйкат, бирок адамдардын көбү ага ишенишпейт. Аллахка жалган жала жапкандан да залымыраак ким бар? Мына ошолор эгеңердин алдында алынып келинет да күбөлөрү мына ушулар эгесине жала жапкандар дешет. Эсиңерде болсун, Аллахтын каргышы залымдарга эмеспи? Алар Аллахтын жолунан тосушат да кыйшык жолду, туура эмес жолду издешет. Алар акыретке ишенбегендер. Алар жер жүзүндө Аллахты эч качан алсырата алышпайт. Анткени алардын Аллахтан башка жардамчылары жок. Алардын азаптары улам көбөйтүлүп турат. Алар көрө да, уга да алышпайт. Мына ошолор өздөрүнө зыян кылуучулар. Алардын жасалма кудайлары тигилерден жоголуп кеткен. Алар акыретте зыянга учуроочулар экени шексиз. Чындыгында ыйман келтирип, жакшы иштерди кылгандар, эгесине моюн сунгандар, мына ошолор бейиш ээлери. Алар анда бейиште түбөлүккө калышат. Эки топтун мисалы капыр жана мусулмандардын мисалы. Дудук, сокур капырдын мисалы. Көрүүчү, угуучу бул момундун мисалындай. Кантип эле ушул экөө тең болсун? Эсиңерге келбейсиңерби? Албетте биз Нухту өз коомуна жибердик. Ал: мен силерге чыныгы эскертүүчүмүн, Аллахка гана сыйынгыла. Чындыгында мен силер үчүн сыздатуучу күндүн азабынан коркомун. Анын коомунун капыр башчылары: биз сени өзүбүз сыяктуу эле адам катары тааныйбыз. Сен эң кадырсыз жана кор болгон көчөдө калган. Адамдар ээрчишкенин көрүп турабыз. Ошондуктан биз силердин эч бир артыкчылыгыңарды да көрбөй жатабыз. Биз силерди жалганчы гана деп эсептейбиз, дешти. Нух: эй элим, көрдүңөрбү? Эге биз тараптан өзгөчө бир далилге ээ болсом, анан ал өзү мага ырайым берип, ал силерге көрүнбөсө да, силер аны жок деп ойлосоңор, биз силерге динди зордоп кабыл алдыра алмак белек. Эй элим, мен силердин мал-мүлк сурабаймын. Менин акым бир гана Аллахтан. Мен ыйман келтиргендерди кубалоочулардан эмесмин. Анткени алар эгелерине акыретте жолугуучулар. Бирок мен силердин наадан эл экениңерди көрүп турам. Эй элим, эгерде мен аларды кубаласам, анда мени Аллахтан ким коргоп кала алат? Эсиңерди жыйбайсыңарбы? Мен силерге жанымда Аллахтын казыналары бар деп айтпаймын, жана көмүскө кайыпты да билбеймин. Мен периште да эмесмин. Ошондуктан силер көзүңөргө илбегендерге, кедей мусулмандарга деген мааниде, Аллах силерге жакшылык жибербейт деп да айтпаймын. Аллах алардын дилиндегилердин баарын жакшыраак билет. Андай кылсам, Аллах силерге жакшылык жибербейт деп жалган айтсам деген мааниде. Анда мен залымдардан болуп калам, деди. Алар: эй Нух, сен биз менен жаңжалдашып, көпкө талашып тартыштың. Эгер сөзүң чын болсо, өзүң бизди коркутуп жаткан нерсеңди жиберчи, дешти. Нух мындай деди: аны кааласа бир гана Аллах жиберет. Силердин ага чамаңар да келбей калат. Аллах жиберген кырсык келген кезде качууга, кутулууга да үлгүрбөй каласыңар деген мааниде. Эгер Аллах силерди адаштырууну кааласа, мен силерге Аллахтын динине кирип өзүңөрдү сактап калгыла деп
Насаат айтсам да, ал силерге пайда бербейт. Ал Аллах силердин эгеңер, жаратуучуңар, ал силерди жоктон бар кылып жараткан деген мааниде. Ага кайтып барасыңар, өлүм аркылуу кайтып барасыңар деген мааниде. Эй Мухаммад, же алар Куранды өзү эле жазып койгон дешеби? Аларга эгер аны мен жазган болсом, анын күнөөсү мага тиет. Андыктан мен силер иштеген күнөөлөрүңөрдөн оолакмын деп айткын. Ошентип Нухка элиңдин ыйман келтиргендеринен башкалары эч качан ишенишпейт. Эми алардын жасаган иштерине кейбе деген аян түшүрдүк. Биздин көз алдыбызда аяныбыз менен кеме жаса, зулум кылгандар, капырлар үчүн кечирим сурап, мага кайрылба. Эми алар топон сууга чөктүрүлөт дедик. Нух алейхиссалам кемени жасап жатканда элинин бийлери жанынан өткөн сайын аны келекелеп жатышты. Нух аларга: эгер силер бизди шылдыңдасаңар, биз да силерди өзүңөр шылдыңдагандай кылып шылдыңдайбыз деди. Кордуктуу азап кимге келерин жана туруктуу жабыр кимдин башына түшөрүн тез арада билесиңер. Биздин буйругубуз менен тандырдан суу оргуштап чыкканда, ушу жерде түшүндүрмө, бул жерде тандыр арабча таннур деген сөз, жердин тереңинен, жердин тандырдай ысык катмарынан деген маанини берет. Биздин буйругубуз менен тандырдан суу оргуштап чыкканда, Нухка ар бир жаныбардан бирден жуп кылып, ыйман келтиргендерди жана өз үй бүлөңдүн өкүм чыккандарынан башкаларын алып кемеге чык дедик. Ушул жерде түшүндүрмө. Капырларга кошулуп күнөөгө батышкандыктан Аллах тарабынан жазаланууга топон суу алдында калып өлүүгө буйрулгандардын башкаларын деген мааниде айтылууда. Чындыгында аны менен ыйман келтиргендер абдан аз болчу. Нух кемеге олтургула, анын жүрүшү да, токтошу да Аллахтын ысмы менен. Чындыгында эгем кечиримдүү, ырайымдуу деди. Ал кеме аларды тоолордой болгон толкунда алып жүрдү. Нух айрыларда уулуна: кеме сууга түшүп, Аллахтын каргышына калган шаардан узап жыла баштаган кезде деген мааниде. Нух айрыларда уулуна: эй уулум, биз менен бирге кемеге олтур, капырлардан болбо деп чакырды. Уулу: мени суудан сактай турган тоого чыгамын деди. Анда атасы: Аллах ырайым кылгандардан башкаларга бүгүн Аллахтын буйругунан сактап калар эч нерсе жок деди. Ошондо экөөсүнүн ортосун толкун каптап, ал Нухтун Кенган аттуу баласы чөктүрүүчүлөрдөн болду, чөгүп кетти деген мааниде. Эй жер, сууңду тарт, кайра сиңирип ал деген мааниде. Асман, сен да токто, нөшөрүңдү токтот деген маани деп айтылды да, суу тартылып, иш орундалды. Аллах буйругандай аткарылды деген маани. Ал эми кеме Жуди тоосуна токтоду. Залымдар жок болсун деп айтылды. Нух эгесине кайрылып: о эгем, чындыгында уулум менин үй бүлөмдөн эле го. Албетте сенин убадаң сөзсүз аткарылат. Сен өкүмдарлардын өкүмдарысың деди. Аллах: эй Нух, ал сенин үй бүлөңдөн эмес, анткени анын жасаган иши дурус эмес. Ошондуктан билбеген нерсеңди менден сураба, наадандардан болбошуңду насаат кыламын деди. Нух: о эгем, чындыгында билбегенимди сенден суроодо өзүң менен сактанам. Эгер мени кечирип, ырайым кылбасаң, зыянга учуроочулардан болом деди. Эй Нух, өзүң менен бирге болгон топторго биз тараптан тынчтык жана береке менен кемеден түш деп айтылды. Башка бир коомду дүйнө жыйноо менен алек кылып, анан аларды биз тараптан сыздатуучу азап ороп алат. Мына ушулар кайып баяндардан. Аны сага жашыруун кабар кылдык. Мындан мурда аны сен да,
Komung da bilgene mesele. Andıktan sabır kıl. Çındığında iyigilik takvalardıkı. Ad komuna tuğanı huddu paygambar jiberdik. Al ey elim, Allah'a gana sıyın kıla, silerdin andan başka kudayınar jok. Çındığında siler abdan jalgançı elsinger. Ey elim, men silerden akı surabaymın. Menin emgegim, meni jaratkanga gana taandık. Akıl jügütsöңөрчү. Ey elim, egeňerden geçirim surap, aga toba kılgıla. Silerge asmandan jamgır jadırıp, küçüňörge küç koşot. Andıktan günökör bolup, imandan baş tartpagıla, dep aytdy. Alar, ey Hud, sen bizge jeterlik dalil keltire alganyň jok. Biz senin sözüň menen kudaylarybızdy taştabaýbız, jana saga işenbeýbiz, deşdi. Alar, saga gebir kudaylarybızdyn jamandygy jetipdir dep aytabız, deşdi. Hud, çındygynda men Allah'ty gübe kılamyn. Men silerden Allah'a koşkon şerikleriňerdi çetke gagarıma özüňөр da gübe bolgula. Andan başka, Allah Taaladan başka Kuday jok. Barıňar maga bolgon ayla amaldaryňardy jasay bergile. Andan soň möhnet berbegile. Bul jerde kutuluğa, eger silerden Kudaýňardyň golundan gelse, kutuluğa möhnet berbegile degen manida aytylýar. Çındygynda menin da, silerdin da egeňer bolgon Allah'a tawakkel kıldım, tayandım. Kanday gana jan bolbosun, Allah'anın dal kökülünen karmayt. Hiç kim andan kaçıp kutula albayt degen mani. Irasında egem tuğra jol üstünde. Eger imandan juda yürüsüňör da, men özüm arkylı jiberilgen nasihatlardy silerge jetkirdim. Egem orduňarga başka komdu almaştyrsa, siler aga hiç bir zıyan kıla albaysyňar. Çındygynda egem bardyk nerseni saktooçu, dedi. Buyrugubuz gelgen gezde Hud menen iman keltirgenderdi ırayımыбыз menen kutkardyk. Alardy or azaptan kutkardyk. Oşol Ad eli egeňdin ayatlarına karşı çıkıp, anın elçilerine moyun sunbay, zökür tekeverlerden buyruklarına başı işti. Bul düýnöde da, kıyamat gününde da alardı kargış koştop jüret. Esiňerde bolsun, Ad eli egeňerge karşı çıktı. Esiňerde bolsun, Hud'dun komu Ad ıraýymdan alys kaldı. Samud eline özlerinin tuğanı Salih'ti paygambar kılıp jiberdik. Al, ey elim, Allah'a gana sıyın kıla, silerdin andan başka hiçbir kudaýyňar jok, dedi. Düşündürme, Allah Taaladan başka kuday jok. Al bardyk jandy, jansız zattardyn, mahluklardyn, asman jerdin, ay alamdyn jana bardyk elderdin Kudaýy degen mani. Al silerdi jerden jaratyp, anda ömür sürgüzdi. Eme andan geçirim suragıla, aga toba kılgıla. Çındygynda egem bizge jakyn, al tileklerdi kabul kılıuçu, dedi. Alar, ey Salih, sen mından murda bizdin arabızda ümit kıldırgan adam eleň. Şol jerde düşündürme, Salih aleyhissalam Muhammed aleyhissalam syýakty paýgambar bolgonga çeýin abdan tuura, adilet, çynçyl jaşoo geçirgen mykty adam bolgonu üçin anın komu any abdan syýlaşkan jana anday adamlar al gezde padyşa şaýlanusy da mümkin ele. Birok Salih müşrik kowm menen gelişim ymala tüzüge bargan emes. Müşrikler bolsa anın jalgyz Kuday Allah Taaladan baş tartuu jolu menen alardyn syý hurmatynda jürüşün kalaşkan. Az Salih anday mansab üçin emes, Allah Taalanın uluu dini üçin tuğulgan adam bolgan. Düşündürmenin ayağı. Emi ata babalarыбыз syýyngan nersege bizdi syýynudan tyýasyňby? Irasynda senin bizdi çakırgan
нерсеңе Кудайыңа күмөн менен карайбыз, ары такыр ишенбейбиз дешти. Салих: эй калкым, айткылачы, эгер мен эгем тараптан ачык далилдүү болсом, ал өзү тараптан мага ырайым кылган болсо, анан мен ага каршы чыксам, анда мени Аллахтан ким коргоп кала алат? Андай болгондо силер мага адашуудан бөлөк эч нерсе алып келе албайсыңар, деди. Эй коомум, мына бул Аллахтын ингени, инген бул туут курактагы ургачы төө. Силерге керемет, силердин ыйманга келишиңерге себеп болуш үчүн атайын Аллахтан түшүрүлгөн керемет деген мааниде. Ошондуктан ага тийишпегиле. Аллахтын жеринде кенен кесир оттоп жүрсүн, ага жамандык кылбагыла. Эгер жамандык кылсаңар, анда заматта азапка кабыласыңар, деди. Бирок алар, капырлар, аны, ингенди союп салышты. Ошондо Салих: журтуңарда 3 күн жашап тургула, каалагандай жашап тургула деген маани. Бул жалганга чыкпай турган убада, деди. Ал буйругубуз келген кезде биздин ырайымыбыздан Салих жана аны менен бирге ыйман келтиргендерди өзүбүз жиберген баледен ошол күндүн оор кордугунан куткарып калдык. Албетте, эген күчтүү, заттуу, залымдык кылгандарды добуш алып, өз журттарында үстөмөн түшкөн боюнча тып-тыйпыл болушту. Бул жерде Аллах жиберген катуу үндөн жүрөктөрү жарылып өлүп, тып-тыйпыл болушту деген маани. Ал жер эч качан эч ким жашабагандай тып-тыйпыл кылынды. Эсиңерде болсун, чындыгында Самут эли эгесине, Аллах Таалага каршы чыкты. Билип койгула, Самут элине ырайым кылынбайт. Чындыгында элчилерибиз биз жиберген периштелерибиз деген маани. Ибрахимге жагымдуу куш кабар менен салам беришти. Ибрахим аларга салам деди да дароо музоонун куурулган этин дасторконго алып келди. Меймандарды сыйлоого шашты деген маани. Ибрахим алардын колдору этке эч бир тийбегенин көрүп чоочуркап шекшиди. Алар: коркпо, чындыгында биз Лут коомуна жиберилдик, деди. Ибрахимдин жанында турган аялы күлүп жиберди. Ошондо ага аялына: Исхактан кийин Якубту сүйүнчүлөдүк. Исхак жана Якуб аттуу 2 уулду болоору тууралуу кубанычты кабарды сүйүнчүлөдүк деген маани. Ибрахимдин жубайы: ой, мен кемпир, күйөөм чал болсо, анан кайдан төрөмө келем? Албетте бул таң калыштуу нерсе, деди. Периштелер ага: сен Аллахтын амирине таң каласыңбы? Аллахтын ырайымы менен берешендиги силерге болсун. Чындыгында Аллах мактоого татыктуу, өтө улуу, дешти. Ибрахимден коркуу сезими кетип, ага кубаныч сезими келген кезде биз жиберген периштелер менен Лут эли тууралуу талашып, тартыша баштады. Лут коомун жок кылбоо жөнүндө талашып тартыша баштады деген маани. Чындыгында Ибрахим жумшак мүнөздүү, камкор, сыпа адам эле. Периштелер: эй Ибрахим, мындан баш тарт, анткени эгеңдин буйругу келген, шексиз аларга кайтарылбай турган апаат келет, дешти. Түшүндүрмө: Луттун коомун кыйратпай туруу керектиги тууралуу бизди ынандырууга аракет кылбай эле кой, анткени Аллах Тааланын буйругу кайтарылбайт деген маани айтылып атат. Элчилерибиз жаш жигиттердин кейпинде Лутка келген кезде ал тынчсыздана жана кайгыра баштады да, чындыгында бул оор күн, деди. Бул жерде Лут өз элинин капырлыгын, адашканын эстеп,
меймандардан уялып, уятынан улам тынчсыздана жана кайгыра баштады деген маани айтылууда. Луттун коому ага чуркап келишти. Бул жерде Луттун коому жалпы бачабаз болуп кеткендиктен Луттун үйүнө сымбаттуу жигиттердин келгенин Луттун аялы аларга жеткирген соң дароо чуркап келишти деген маани. Чындыгында алар мурдатан эле ыплас иштери менен алек болушчу. Лут аларга: "Эй калкым, мына кыздарым, алар силер үчүн тазараак, Аллахтан корккула, конокторумдун алдында мени шерменде кылбагыла. Араңарда туура ой жүгүткөн бир да адам калган эмеспи?" деди. Алар: "Сенин кыздарыңда биздин жумушубуз жок. Ырасында сен биздин эмнени каалаганыбызды жакшы билесиң" дешти. Лут: "Аттиң, менин силерге өтө турган бийлигим же таянычым болгондо гана" деди. Периштелер: "Эй Лут, чындыгында биз эгеңдин элчилерибиз. Алар сага эч качан тийише алышпайт. Түндүн бир окумунда үй бүлөң менен дароо жолго чык. Жубайыңдан башка эч кимиси артта калбасын. Анткени келе турган апаат ага да жетет. Алардын убадасы таң жакын эмеспи?" деди. Түшүндүрмө: ушул таңда Аллах Тааланын буйругу менен алар тирүүлөй чыккыс кырсыкка кабылышып жок болушат. Түшүндүрмөнүн аягы: аларга апаат маалы келген кезде ал жердин үстүн астына келтирдик да астын үстүн кылып оодарып салдык деген маани. Бышырылган таштарды тынымсыз жаадырдык. Ылайдан от менен бышырылып, өтө ысытылган түрдө таштарды жаадырдык деген маани. Бул эгеңдин алдында белгиленген эле. Мындай апаат залымдардан узак эмес. Мындай апаат Аллах Таала тарабынан залымдарга качан гана болбосун кечиктирилбестен жиберилет деген маани. Мадиан бул элдин аты. Мадианга тууганы Шуайбты пайгамбар кылып жибердик. Ал: "Эй элим, Аллахка гана сыйынгыла, силердин андан башка эч бир кудайыңар жок. Өлчөмдү жана салмакты таразадан кемитпегиле. Кемитип сатып барам жол менен баюуну көздөбөгүлө" деген маани. Чындыгында мен силерди жакшылыкта көрүп турам, бирок мен силер үчүн кыямат күнүнүн ороп алуучу оор азабынан корком деди. Эй элим, өлчөөнү таразада тартууну толук аткаргыла, адамдардын нерселерин, акыларын кемитпегиле. Түшүндүрмө: соода сатыкта иштегендер таразадан тартып берип жатканда кардарды алдап кымтып калбастан толук тартып соода кылгыла. Анткени Аллах Таала силерди дайым көрүп турат. Ал эми соодоңар кез менен өлчөнө турган буюм болсо, кымтып калбай толук өлчөгүлө деген маани. Жер жүзүндө бузукулук кылбагыла. Эгер момун болсоңор, анда чындыгында силер үчүн Аллахтын калтырган адал нерсеси жакшыраак. Адал эмгек менен иштеп тапкан байлык, мүлк, киреше жакшыраак деген маани. Мен силердин үстүңөрдөн кароолчу эмесмин деди. Алар: "Эй Шуайб, биздин ата-бабаларыбыз сыйынган нерсени таштоону же өз мал мүлкүбүздү кантип иштетүүнү эмне сага намазың буйруп жатабы? Чындыгында сен өтө жумшак, туура жолдо болуучусуң" дешти. Шуайб: "Эй калкым, айткылачы, эгер мен эгем тарабынан ачык далилдер үстүндө болсом, четке кагууга мүмкүн болбогон Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн далилдерим болсо дагы" деген маани. Анан Аллах өз алдынан жакшы ырыскыларды жиберип жатса, мен силерге каршы чыгып, силерди тыйып жаткан нерсени өзүм жасоону каалабаймын. Мен алымдын жетишинче түзөтүүнү гана каалаймын. Менин ийгилигим
Allahqa gana taandык, aga tawakkel kıldım, jana aga gana moyun sunamın. Ey elim, maga karşı çıgışıňar silerge Nuhtun eline, Huddun eline, je Salihtin eline gelgendey or kıyınçılıktın gelişine sebepçi bolbosun. Oşondo ele Lut eli da silerden alыс emes. Lut elindey jazalanıp kalıňar dele uzak ubakытта boluçu nerse emes degen mani. Egeňerden geçirim suragıla, aga toba kılgıla, çındygynda menin egem abdan merimdü, özgöçö süýüçü dep aýtdy. Alar, ey Şuayb, biz aýtgandarynyň göbün düşünbeýbis. Anın üstüne biz seni özümizden tömön dep esepdeýbis. Eger senin tuğandaryň bolboganda taş baranга alyp öldürmekbis. Antkeni sen biz üçün kadırlı emessin, dedi. Şuayb'tın kapırlardın arasında karıulu sanalgan tuğandары bolgan. Kapırlar Allah Taala'dan emes, na oşolordan tartınışkan. Düşündürmenin ayağı. Şuayb, ey elim, silerge Allah'tan da tuğandarım kadırlı bu. Allah'ты artıňarga taştap jatasıňar. Albette, egem siler emne kılıp jatkaныňardy bilip orup aluuçu. Ey kalkım, koluňardan gelgenin jasagıla, men da kolumdan gelgenin jasaymın. Allah Taala aldındağı öz mildetimdi tak atkaruny ulanta berem degen mani. Jakynda korduk alıp gelүүçü azaptın kimge gele turganın jana kimdin jalgançı ekenin bilesiňer. Emi kele turgan azapты gütkülö. Men da siler menen çoğu gütöm, dedi. Alardı jazaloo tuuralı buyrugubuz gelgen gezde Şuayp'ty jana any menen birge iman keltirgenderdi ırayımыбыз menen kutkardykda zalımdyk kılgandardy ötü gattуу çykkan ün menen aldyk, jandaryny suurup aldyk degen mani. Alar üstömön düşkön boyunça öz jurtlarında jok boluştu. Alar eç kaçan al jerde jaşabaganday tıp-tıйпыл kıldık. Esiňerde bolsun, Samut eli Ырайымdan oğlak kalganda ele Madyan eli dağı Ырайымdan çette kaldı. Allah Taala'nın Ырайымdan çette kaldı degen mani. Hakikatta Musany ayatlarыбыз jana dana dalilder menen paygambar kılıp jönöttük. Faraongo jana anın jan jokörlörüne jibersek, alar Faraondun jan jokörlörü. Faraondun buyruguna baş iýişdi. Iymanga gelbey koýuşdy degen mani. Faraondun buyrugu tuura emes bolçu. Faraon kıyamat günü öz elinin aldyna düşüp, baştap barıp alardı tozokko düşüret. Al düşe turgandardın içinen eň jaman jer. Bul düýnöde dagı, kıyamat gününde dagı kargış alardı koştop jüret. Al kanday jaman belek. Ey Muhammed, uşul kıyratılgan şaarlardın kabары, saga аны biz bayan kılıudabız. Alardın ayrımdары ali tirүү, ayrımdары jer betinen jok bolgon. Biz alarga zulumduk kılbadyk. Alar özdörüne zulumduk kılıştı. Egeňdin alardı kıyratı tuuralı buyrugu gelgen gezde alardın Allah'tan başkaga jalbargandары özdörüne hiçbir payda alıp gelgen jok. Ziyandarın gana arttırgandan başka kımınday da işke jarabady. Ey Muhammed, egeň alardı alganda kıyratуу menen jandaryn algan gezde degen mani. Şaarlardın zalim elderin uşintip alat. Albette anın sokkusu, aluusu, karmoosu, azabı, jazası degen mani. Jan çydagыс kattуу. Hakikatta bul aytılgan bayandarda ahiret azamından korkkun adamlar üçün nasihatlar bar. Kıyamat bardyk adamlar jıynala turgan jana kübö bolo turgan gün. Adamdardın azap jırgalına, tozok beyişine kübö bolo turgan gün degen mani. Alemi kıyamat günün
белгилүү бир убакытка чейин гана кечиктиребиз. Ал күн келгенде Аллахтын уруксатысыз эч ким сүйлөбөйт. Алардын адамдарынын шордуусу да, бактылуусу да бар. Шу жерде түшүндүрмө, шордуусу деген бул тозокко түшө тургандары, ал эми бактылуусу деген бул бейишке кире тургандар. Шордуулар тозокто какшап ыйлашат, онтошот, озоңдошот. Алар тозокто асмандар менен жер канча турса, ошончо жылдап калышат. Узак жылдар бою өлүм, кайгы, оору, ичи тардык, көрө албастык жана башка ушул сыяктуу жамандыктарды билбестен бейпил турмушта бакытка мелт калп болгон бир да кемчилиги жок өмүр кечиришет деген маани. Бирок эген кааласа анда башка. Аллах Таала дүйнөлөрдүн өмүр сүрүү мөөнөтүн өзү каалагандай өзгөртүшү мүмкүн деген маани. Чындыгында эген өзү каалагандай жасайт. Ал эми бактылуу болгондор бейиште болушат. Алар бейиште асмандар менен жер канча турса, ошончо жыл жашап калышат. Бирок эген кааласа анда башка. Бул бейиш эч качан түгөнбөгөн сыйлык. Анда алардын сыйынгандары тууралуу күдүктөнбө. Бул жерде алардын деген бул мушриктердин, сөлөкөткө сыйынгандардын кудайлары тууралуу, алардын акыйкат жолдон чыгып кеткени шексиз жана алар кыйроого учуроочулар, андан күдүктөнбө деген маани. Алар ата бабалары сыяктуу эле өздөрү билип билбей мурдатан сыйынып келгендерге сыйынышат. Албетте биз алардын шыбагаларын кемитпестен беребиз, шыбагаларын жазасын беребиз деген маани. Эй Мухаммад, ырасында Мусага китеп бердик. Ошондо да ал Тоорат тууралуу кайчылаш пикирлер болгон. Эгер эгеңден сөз берилбегенде, анда аларга өкүм жиберилмек. Кыямат күнү болот деген убада Аллах тарабынан убада кылынбаган болгондо, анда алардын сөзү туура же туура эмес экени дароо эле ачык билдирилип, жазасы же сыйы дагы дароо берилмек деген маани. Албетте алар Курандан шектенишүүдө. Тоораттан билип турушуп дагы Куран Алладан түшкөн китеп экендигинен күмөн сүрөөдө, шек саноодо деген маани. Ант болсун, эй Мухаммад, албетте эген алардын бардыгынын жасагандарынын акысын толук кылып берет. Же толук жаза менен жазалайт, же толук сый менен сыйлайт деген маани. Чындыгында ал алардын кылып жаткан иштеринен кабардар. Эй Мухаммад, сен жана сени менен бирге тообо кылган адамдар да силерге Аллахтан буйрулгандай туура жолдо болгула. Исламдын ичинде, ислам жолунда болгула деген маани. Чектен ашпагыла. Чындыгында ал Аллах жасап жаткан ишиңерди толук көрүүчү. Ошондуктан зулумдук кылгандарга ыктабагыла, таянбагыла. Антчу болсоңор, анда тозок оту силерге да жетет. Силер үчүн Аллахтан башка дос жок. Анда эгер силер аларды ээрчип ыктап кетсеңер деген маани. Силерге жардам да болбойт. Эй Мухаммад, күндүздүн эки тарабында, багымдат жана дигер намаздар учурунда деген маани. Түндүн таңга ыктаган бөлүгүндө, тахажжуд намазы учурунда деген маани. Намаздарды толук аткаргыла. Чынында жакшылыктар жамандыктарды кетирет. Жакшы амалдар күнөөлөрдүн жуулуп кетишине себеп болот деген маани. Бул түшүнгөндөр үчүн эскертүү. Эй Мухаммад, сабырдуу бол. Капырлардан, мушриктерден келүүчү азаптарды тарткан кезде динден кайтпастан сабырдуу бол деген маани. Чындыгында Аллах жакшы иш амалдарды жасагандардын мээнетин текке кетирбейт.
Силерден мурдагы кылымдардагы акыл ээлери жер жүзүндөгү бузуклуктан тыйылышкан болсо, кыйроого учурашмак эмес. Бирок алардын азыраагын гана куткардык. Анткени алардын арасында Аллахка ыйман келтирип, жакшылыкка чакырып, жамандыктан тосуучулар абдан аз болчу деген маани. Залымдар өздөрүнүн жеке турмушунун жыргалчылыктарынын артынан сая кууп түшүп алышты да күнөөгө батышты. Ошондуктан биз аларды кыйраттык деген маани. Эй Мухаммад, эгер эген кааласа, адамдарды бир коом кылып коёр эле. Бул жерде баары түз жолдо жүргөн, күнөөдөн корккон, ыймандуу, бир эле динди карманган коом кылып коймок деген маани. Бирок эми алар түбөлүк карама каршылыкта болушат. Анткени Аллах Таала алардын бир үммөт болушун каалаган жок. Анын сырын болсо бир гана Аллах Таала билет деген маани. Бирок эген мээримин төккөндөр гана исламга кирет. Аларды ошол үчүн жаратты. Ошол үчүн эгеңдин албетте тозокту бүткүл жиндер жана адамдар менен толтурамын дегени шексиз орундалат. Эй Мухаммад, сага пайгамбарлар баянын дилиңди кубаттандыруу үчүн айтып бердик. Мында сага акыйкат жана момундар үчүн насыйкат, эскертүү келди. Эй Мухаммад, ошентип ыйман келтирбей турган адамдарга силер билгениңерди кыла бергиле. Анткени баары бир тозокко түшөсүңөр деген маани. Биз да өз ишибизди кыла беребиз дегин. Биз жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууну уланта беребиз деген маани. Ошондой эле күтө бергиле. Аллахтан жазанын келишин күтө бергиле деген маани. Биз да күтүүчүбүз. Биз бейишти күтөбүз деген маани жатат. Асмандар менен жер Аллахка гана таандык. Баардык иштер ага кайтарылат. Аллахка сыйынгыла жана ага гана тобокел кылгыла. Эгеңер силер жасап жаткан иштерден кабарсыз эмес.